in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। सेना में है मेरा भी एक नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। यीशु रखना हमें साए में अपनी सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें
तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें हालेलुया 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 ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल यीशु ने तुमसे प्रेम किया तेरे लिए अपना प्राण दिया नरक से आत्मा को बचा लिया अनंत जीवन सबको दिया सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा हरा दिया गए शैतान को मृत्यु से वो विजयी हुआ सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ उसका कोई भी वादा न होता अधूरा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा उसका कोई भी वादा न होता अधूरा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी पूरा होगा देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ है विश्वास
सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा है विश्वास ये मेरा है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा है विश्वास ये मेरा फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला मनुष्यों में तूने जन्म लिया फिर से यीशु जग में तू आएगा यीशु आएगा यीशु आएगा फिर से यीशु जग में तू आएगा मनुष्यों में तूने जन्म लिया फिर से यीशु जग में तू आएगा I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. भूमि आकाश में समा न सका मंदिरों में तू रह न सका नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ मनों में हमारे घर तू बना यीशु घर तू बना यीशु घर तू बना मनों में हमारे घर तू बना नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ मनों में हमारे घर तू बना The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી અને મધુરી નામમાં આપ સર્વનો આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આવકાર કરું છું. અયોગ્ય છું અને ભૂલોથી ભરપૂર છું, પણ પ્રભુની કૃપામાં પ્રભુની દયામાં આ સમયે આપની સમક્ષ ઊભો છું, માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું. અને આ તક, આ સેવાનો જે આશીર્વાદ અને જે લાવો પ્રભુએ મને આપ્યો છે, માટે મારા હૃદયના ઊંડાણથી ઈશ્વર પિતાનો હું પુષ્કળ આભાર માનું છું. CNI સિનડના ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ અને અમારા અને તમારા CNI ડાયોસિસ ઓફ ગુજરાતના બિશપ સાહેબ રાઇટ રેવરન્ડ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબનો હું આભાર માનું છું. આ સમયે આ તક મને આપવામાં આવી માટે આભાર માનું છું. સાથે ને સાથે CNI ગુજરાત ડાયોસિસના જે અધિકારીગણ છે તેમનો આભાર માનું છું. CNI ગુજરાત ડાયોસિસની એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના જે સભ્ય છે તેમનો પણ હું આભાર આ સમયે માનું છું. સાથે ને સાથે CNI સાબરમતી ચર્ચ અને CNI જ્યુબિલી ક્રાઇસ્ટ ચર્ચ કર્મચારી નગરના પ્રેસ્બિટર ઇન્ચાર્જ સાહેબ, મારા પ્રમુખ સાહેબ રેવરન્ડ જેરાલ્ડ ક્રિશ્ચન સાહેબનો હું આભાર માનું છું. અને આશા અને અપેક્ષા રાખું છું કે આ સમય, આજની બાઇબલ સ્ટડી મારા અને તમારા માટે, આપણ સર્વને માટે એક આનંદનું, ઉલ્લાસનું, એક પ્રોત્સાહનનું અને ઉત્તેજનનું કારણ બની રહેશે. આવો આપણે આપણા મસ્તકો પ્રભુની હજુરમાં નમાવીએ અને પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજસ્થાન પર બિરાજમાન અમારા મહાન અને ગૌરવી ઈશ્વર પિતા, રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ, તમારા નામનો અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમારા નામનો અમે જે જયકાર કરીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને આરાધના અમે કરીએ છીએ. પ્રભુજી, અમે આ સમયે જ્યારે તમારા ચરણોમાં આવ્યા છે, આ ટૂંકી બાઇબલ સ્ટડી દ્વારા પ્રભુજી તમે અમને બળ આપો, તમે અમને શિક્ષણ આપો, અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. અને પ્રભુજી, તમારી પરના વિશ્વાસમાં અમે આગળ વધીએ, અદ્રઢ થઈએ, વૃદ્ધિ પામીએ એવું તમારી પાસે માંગીએ છીએ. પ્રભુજી, અમે જ્યારે આગળ વધવા માંગીએ છીએ ત્યારે આ તમારી કૃપા અમારી પર વરસાવો અને પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય, પવિત્ર આત્માનું બળ અને પવિત્ર આત્માની દોરવણી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમે અમને પૂરું પાડો તમારી પાસે માંગીએ છીએ. અમારી આ નમ્ર અને ટૂંકી વિનંતી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર નામમાં માંગીએ છીએ. સાંભળો તથા સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. બાઇબલ સ્ટડીની આપણે શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં આપણે બાઇબલ વાંચન કરીશું.
અને નિર્ગમનનું પુસ્તક તેનો 3 અધ્યાય અને 1 થી 11 વચનો આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ. ઈશ્વર પિતાનું જીવંત અને પવિત્ર વચન આપણને કહે છે, હવે મૂસા પોતાના સસરાના એટલે મિદ્યાનના યાજક યિથ્રોના ઘેટા સાચવતો હતો, અને તે એ ઘેટાને અરણ્યની પેલી બાજુએ લઈ ગયો ને તે દેવના પર્વત હોરેબ આગળ આવ્યો. અને યહોવાના દૂતે ઝાડવા મધ્યે અગ્નિની જ્વાળામાં તેને દર્શન દીધું. અને તે જોતો હતો તો જુઓ, ઝાડવું અગ્નિથી બળતું હતું, તેમ છતાં ઝાડવું ભસ્મ થતું નહોતું. અને મૂસાએ કહ્યું કે હવે હું પાસે જઈને આ ચમત્કારિક બનાવ જોઈશ કે ઝાડવું કેમ ભસ્મ થતું નથી. અને યહોવાએ જોયું કે તે જોવા માટે એક બાજુએ ફર્યો. ત્યારે ઝાડવામાંથી દેવે તેને હાંક મારીને કહ્યું કે મૂસા, મૂસા. અને તેણે કહ્યું, હું આ રહ્યો. ત્યારે તેણે કહ્યું કે અહીં નજીક ના આવતો, તારા પગમાંથી તારા ચંપલ ઉતાર, કેમ કે જે જગાએ તું ઊભો છે તે પવિત્ર ભૂમિ છે. વળી તેણે કહ્યું કે હું તારા પિતાનો દેવ ઇબ્રાહીમનો દેવ તથા ઈસાકનો દેવ તથા યાકૂબનો દેવ છું. અને મૂસાએ પોતાનું મુખ સંતાડ્યું, કેમ કે દેવની તરફ જોતા તે બીધો. અને યહોવાએ કીધું કે મેં મિસરના મારા લોકનું દુઃખ નિશ્ચય જોયું છે ને તેમના મુકાદમોને લીધે તેમનો વિલાપ સાંભળ્યો છે. કેમ કે તેઓનો ખેદ હું જાણું છું, અને મિસરીઓના હાથમાંથી તેઓને છોડાવવા સારું, ને તે દેશમાંથી તેઓને કાઢીને એક સારો તથા વિશાળ દેશ, બલકે દૂધ મધની રેલછેલવાળો દેશ, જ્યાં કનાની તથા હિત્તી તથા અમોરી તથા પરીઝી તથા હિવી તથા યબૂસી લોકો રહે છે, ત્યાં તેમને લઈ જવા સારું હું ઉતર્યો છું. અને હવે જો ઇસ્રાયેલ પુત્રોનો વિલાપ મારી પાસે આવ્યો છે. વળી જો જુલમ મિસરીઓ તેઓ પર ગુજારે છે તે પણ મેં દીઠો છે. માટે હવે ચાલ, મિસરમાંથી મારા લોક ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કાઢી લાવવા માટે હું તને ફારૂન પાસે મોકલું છું. અને મૂસાએ દેવને કહ્યું કે હું કોણ કે ફારૂનની પાસે જઈને ઇસ્રાયેલ પુત્રોને મિસરમાંથી કાઢી લાવું. આ ઈશ્વર પિતાનું જીવંત અને પવિત્ર વચન છે. આમેન. આ બાઇબલ સ્ટડીને આપણે શરૂઆત કરીએ અને અભ્યાસની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં આપણે ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ અને શરૂઆત કરીએ. પ્રેમાળ પ્રભુજી, તમારો ફરી એકવાર અમે આભાર માનીએ છીએ, તમારા ચરણોમાં આવીએ છીએ અને અમારા મસ્તકો, અમારા ઘૂંટણો પ્રભુજી તમારી હજુરમાં અમે નમાવીએ છીએ. આ સમયે જ્યારે નિર્ગમનનું પુસ્તક ને તેનો 3 અધ્યાય અને એમાંથી તમારા સેવક મૂસાનું તેડું જે હતું અને મૂસાનો જે વિશ્વાસ હતો તેની ઉપર પ્રભુજી આજે અમે જે ટૂંકો અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ, મનન કરવા માંગીએ છીએ, ત્યારે તમે અમને સહાય કરો, મદદ કરો અને અમારા હૃદયો પ્રભુજી તમારી હજુરમાં ઉઘાડા થાય, અમારા હૃદયો ભંગિત થાય અને પ્રભુજી એ ભંગિતપણામાં પ્રભુ તમે અમારા જીવનોમાં, અમારા મનોમાં, અમારા હૃદયોમાં, અમારા અંતરાત્મામાં પ્રભુજી કાર્ય કરો, તમારી પાસે માંગીએ છીએ. મુજબળ પાત્ર મારા મુખના શબ્દો અને મારા મનના વિચારો પ્રભુજી તમારી હજુરમાં માન્ય થાવ એવું તમારી પાસે માંગીએ છીએ. અમારી આ નમ્ર અને ટૂંકી વિનંતી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. આ સમયે નિર્ગમનનું પુસ્તક અને તેનો 3 અધ્યાય અને 1 થી 11 વચનો આપણે વાંચ્યા. અને આ વચનો જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે એક વસ્તુ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે મૂસાના જીવનની અંદર ઈશ્વર પિતાએ તેને તેડું આપ્યું. એ સમયની આ ઘટના અહીંયા લખવામાં આવી છે. અને ઈશ્વર પિતાનો જે કોલ છે, ઈશ્વર પિતાનું જે તેડું છે, ઈશ્વર પિતાએ મૂસાને જે રીતે હાંક મારી અને એમાં મૂસા કઈ રીતે રિપ્લાય આપે છે, કઈ રીતે રિસ્પોન્સ આપે છે, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને મૂસાની વાત જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ, મૂસાનું જીવન આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ, સન્ડે સ્કૂલથી લઈ અને સિનિયર સિટીઝન તમે જુઓ અથવા તો મારા જેવા જુવાન બી તમે જુઓ, તો બધાને મૂસા મોઝેસ એ કોણ છે અને મૂસાએ શું કર્યું એ બધું જ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ. મૂસા એ એક હિબ્રુ શબ્દ મોશે પરથી લેવામાં આવેલો શબ્દ છે. ઇંગ્લિશમાં મોઝેસ કહેવાય છે અને ગુજરાતી અને હિન્દીમાં આપણે મૂસા કહીએ છીએ. પણ મૂસાનું જીવન જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે બીજા અધ્યાયમાં, નિર્ગમનનું પુસ્તકને તેના પહેલા અધ્યાયના અંત અને બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે તમે જુઓ ત્યારે
એનું જે જન્મ થાય છે અને એના જન્મથી લઈ અને આગળ એ વધે છે અને એની જે મિનિસ્ટ્રી, એની લીડરશિપ આપણે જે જોઈએ છે એની બધાની અંદર એક વસ્તુ આપણને બહુ જ ક્લિયર જોવા મળે છે અને એ છે મૂસાનો વિશ્વાસ. મૂસાનું તેડું અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 3જા અધ્યાયમાં, પણ આખી એની મિનિસ્ટ્રીમાં, એની લીડરશિપની અંદર એનું વિશ્વાસ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે પર તમે ગયા જશો અને એ એક્સપ્રેસ હાઈવે પર જ્યારે ટોલ નાકા આવે ત્યારે એ ટોલ નાકા પર બમ્પ, નાના નાના 5-7 જેટલા બમ્પ મૂકવામાં આવે, સ્પીડ બ્રેકર્સ એને આપણે કહી શકીએ છીએ. અને ઘણી વખત એ બમ્પ પર જ્યારે જઈએ એટલે આપણે હલવા લાગીએ, ડિસ્કો બમ્પ પણ ઘણી વખત આપણે કહીએ છીએ. પણ એ જે બમ્પ આપણે જોઈએ છે કે ત્યારે આપણું જે વાહન હોય છે એ ધીમું પડી જાય છે અને બહુ જ સાચવીને એમાંથી આપણે પસાર થવું પડે છે. મૂસાની જિંદગી આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે મૂસાએ જ્યારે ઈશ્વર પિતાના એ કોલને સ્વીકાર કર્યો, એણે એ હાંક મારી અને કહ્યું કે હું આ રહ્યો, ત્યારથી લઈને એના છેલ્લા દિવસો સુધી એના જીવનની અંદર એવા સ્પીડ બ્રેકર્સ જેને કહેવાય, કે જે બમ્પ જેને કહેવાય, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એ બધાની અંદર જો મૂસા એ ટક્યો હોય તો એ એના વિશ્વાસને લીધે ટક્યો છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે જે સમયમાં હું તમે જીવી રહ્યા છે, જે પડકારને પ્રશ્નોનો હું તમે સામનો કરી રહ્યા છે, અને જે પરિસ્થિતિ, જગતની પરિસ્થિતિ જ્યારે તમે જુઓ, ખાલી આપણે જોઈએ તો મોંઘી ગાડી હોય કે બંગલાઓ હોય કે પૈસાવાળા લોકો હોય, પણ આ દુનિયા જ્યારે તમે જુઓ છો ત્યારે આ દુનિયા માટે એક જ શબ્દ ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવ્યો છે કે ધ વર્લ્ડ ઇઝ ડિટેરિયોરેટિંગ. અને એને કહી શકાય ગુજરાતીમાં કે દિવસે દિવસે આ જગત બગડી રહ્યું છે, દિવસે દિવસે પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી છે, મારા ને તમારા હાથમાંથી પરિસ્થિતિ જઈ રહી છે. અને સેવાનું ક્ષેત્ર કહો કે સેક્યુલર ફિલ્ડ કહો, દરેક જગ્યા ઉપર પડકાર છે, પ્રશ્નો છે, સંઘર્ષ છે, સમસ્યા છે. અને એ બધાની વચ્ચે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, મારે ને તમારે જો ટકવું હોય તો આપણો વિશ્વાસ આપણે ઈશ્વર પિતા પર, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર આપણે મૂકવાની જરૂર છે. મૂસાનો જન્મ જ્યારે આપણે જોઈએ છે ત્યારે હિબ્રીઓને પત્ર અને તેનો 11મો અધ્યાયને 23મું વચન હું વાંચવા માગું છું. વચન કહે છે, વિશ્વાસથી મૂસાના મા બાપે તેના જન્મ્યા પછી તેને 3 મહિના સુધી સંતાડી રાખ્યો, કેમ કે તેઓએ જોયું કે તે સુંદર બાળક છે અને તેઓ રાજાની આજ્ઞાથી બીધા નહીં. મૂસાનો જન્મ જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે એ મૂસાના જન્મ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે મૂસાનો જે જન્મ છે તે વિશ્વાસથી થયો. અને કટોકટીની પરિસ્થિતિ હતી, એ જે સમય હતો કે હેરોદ રાજાએ કીધું કે ભાઈ બધા જ યહૂદી બાળકોનું કત્લેઆમ કરાવી દો, અને એ કત્લેઆમની અંદર એ જે મર્ડર થતા હતા નાના નાના બાળકોના, તાજા જન્મેલા બાળકોના, એ મર્ડરની અંદર ઈશ્વર પિતાએ તેમની યોજનામાં, તેમના પ્લાનિંગમાં, તેમની ડિઝાઇનની અંદર મૂસાને સાચવ્યો, સંભાળ્યો. અને મૂસાનો જે જન્મ છે તે એક વિશ્વાસમાં થયો છે. બીજું આપણે વચન જ્યારે જોઈએ પ્રેરિતોને કૃત્યો અને તેનો 7મો અધ્યાય ને 22મું વચન જ્યારે આપણે જોઈએ, પ્રેરિતોના કૃત્ય 7 અને 22, અને એ 22મા વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે, મૂસાને મિસરીઓની સર્વ વિદ્યા શીખવવામાં આવી હતી, તે બોલવા ચાલવામાં બાહોશ તથા કામ કરવામાં પરાક્રમી હતો. મૂસાનો જન્મ જ્યારે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોઈએ છે અને જે એ મિસરની જે રાજકુમારી કહી શકીએ, એક્ઝેક્ટલી એ રાજકુમારીનું નામ અહીંયા બાઇબલમાં આપણને લખવામાં નથી આવ્યું, પણ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇઝરાયલ કરીને એક ચોપડી છે અને એની અંદર એક અનુમાન કરતું એ નામ હેટશેપસુટ નામનું એ નામ એ મિસરની જે એ દાસી મિસરની જે પ્રિન્સેસ જેને કહી શકીએ, રાજકુમારી જેને કહી શકીએ, એ રાજકુમારીના માટે શબ્દ વપરાયેલો. અને તે રાજકુમારીએ મૂસાને એડપ્ટ કર્યો અને રાજમહેલની અંદર જે રાજમહેલ જે કહેવાય, જે રાજઘરાનું જે કહેવાય, રોયલ્ટી જેને આપણે કહી શકીએ, એમાં મૂસાનો ઉછેર થયો. એ 3જા અધ્યાયમાં જ્યારે આપણે જોઈએ છે કે તેણે હાંક મારી કે હું આ રહ્યો, એ સમયે તેની ઉંમર 40 વર્ષ હતી અને એના જન્મથી લઈને 40 વર્ષ એ
એ રાજમહેલની અંદર, રોયલ્ટીની અંદર એક રોયલ લાઈફ જીવતો હતો. ખાવું પીવું, એન્જોય કરવું, લાઈફને એન્જોય કરવી, એ બધું જ એ રાજઘરાનાની અંદર હતું. ને આપણે પ્રેરિતોના કૃત્ય 7 અધ્યાય અને 22મું વચન જ્યારે વાંચ્યું ત્યારે કહેવામાં આવ્યું કે મિસરીઓની જે પણ વિદ્યા હતી તે શીખેલો હતો, બાહોશ ને પરાક્રમી હતો. જ્યારે એની મિનિસ્ટ્રી આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે એ પ્રભુને કહે છે કે તો બોલી પણ નથી શકતો, પણ અહીંયા પ્રેરિતોના કૃત્યના 7મા અધ્યાયમાં આ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે કે તે પરાક્રમી અને બાહોશ હતો. અને ઇંગ્લિશમાં જો કહીએ તો કે મોઝેસ વોઝ લર્ન in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and deeds. પ્રભુના એક સેવક, એક યહૂદી હિસ્ટોરિયન જેને આપણે કહી શકીએ, જોસેફસ તેમનું નામ છે, અને બહુ ગજબની તેમણે કોમેન્ટ્રીઝ લખી છે. અને એ કોમેન્ટ્રીની અંદર જ્યારે તમે જુઓ ત્યારે એ જોસેફસ એવું દર્શાવે છે, એક્ઝેક્ટલી આ વસ્તુ બાઇબલમાં નથી પણ આ વચનના સંદર્ભમાં એ સમજાવે છે કે ઇથિયોપિયા કરીને જે દેશ એ સમયે જ્યારે ઇજિપ્ત પર એટેક કર્યો ત્યારે મૂસા એ યુદ્ધની અંદર આગેવાની લીધેલી, અને મિસર એટલે કે ઇજિપ્ત એના બદલે મૂસા લડ્યો હતો, અને ઇથિયોપિયાને એ સમયે તેણે હાર આપી હતી. અને માટે એક્ઝેક્ટલી આ અકાઉન્ટ આખું બાઇબલમાં આપણે નથી જોતા, પણ આ વચન જે લખવામાં આવ્યું છે કે પરાક્રમી અને બાહોશ હતો, એ એના માટે કે એ રાજઘરાનામાં એની ટ્રેનિંગ થયેલી કે તમે એને કહો કે કલમથી લડ તો કલમથી એ લડી શકે, તમે એને કહો કે તલવારથી લડ તો એ તલવારથી લડી શકે, એટલો સક્ષમ વ્યક્તિ હતો. પણ જ્યારે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો એ પ્રભુની હજુરમાં આવે છે કે હું આ રહ્યો, ત્યારે એની એક અલગ ટ્રેનિંગ શરૂ થાય છે. જ્યારે એની એ ટ્રેનિંગ શરૂ થાય છે ત્યારે રાજઘરાનામાંથી એ નીકળી, રાજઘરાનું જે કહેવાય કે રોયલ્ટી એણે રિજેક્ટ કરી, અને પીઝન્ટ્રી જેને કહેવાય કે ગુલામી જે કહેવાય, એ ગુલામી તેણે પસંદ કરી, એ ગુલામીને તેણે સ્વીકાર કર્યો. જ્યારે એ લીડરશિપ લે છે ત્યારે એની ઉંમર 80 વર્ષ હોય છે, અને પહેલાં 40 વર્ષ રાજઘરાનામાં, અને બીજા જે 40 વર્ષ છે એ મિદિયાનીઓનો જે રણ જેને કહેવાય, અને એમાં યેથ્રો એના સસરા એના ઘેટા બકરા ચરાવતો હતો. અને એ ઘેટા બકરા એટલે એક માણસ જે રાજ કરતો હોય, એક આખી સેનાનો આગેવાન હોય, સેનાપતિ હોય, એ રાજવંશીનો જે માણસ હોય, અને એ માણસ ઘેટા ચરાવતો હતો. અહીંયા આ આખી વાતની અંદર સિમ્પલ એક વસ્તુ હું ને તમે જોઈ શકીએ છીએ કે મૂસા એ હીરોમાંથી ઝીરો થઈ ગયો. અહીંયા એક સમયે કે જે માન એને મળતું હતું, જે મહિમા એને મળતો હતો, એમાંથી એ ઝીરો થઈ ગયો. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આ સમય છે કે આપણે આપણા જીવનની અંદર આગળ વધીએ છીએ, આપણા જીવનોની અંદર આપણે પ્રમોટ થવા માંગીએ છીએ. એક પગલું, એક ડગલું, એક પગથિયું આપણે ચડીને ઉપર જવા માંગીએ છીએ. પણ આજે ઈશ્વર પિતા મને ને તમને બોલાવી રહ્યા છે. આજે ઈશ્વર પિતા મને ને તમને જે મૂસાને તેડું આપેલું, એ સેમ તેડું આજે ઈશ્વર પિતા મને ને તમને આપી રહ્યા છે. શું આપણે આપણી જાતને શૂન્ય કરવા માટે તૈયાર છે? શું આપણે હીરો બનવા જ માંગીએ છીએ? આપણે જીવનમાં રોયલ્ટીમાં જે પ્લેઝર જેને કહેવાય, કે જે સુખ સુવિધા જેને કહેવાય, જે લક્ઝરી કહેવાય, એ એન્જોય કરવા માંગીએ છીએ, કે આપણે ઈશ્વર પિતાના માટે સંઘર્ષ સહન કરવા માંગીએ છીએ? શૂન્ય થવું એટલે સંઘર્ષ સહન કરવો, સંઘર્ષને અપનાવવું. પણ જ્યારે હું અને તમે શૂન્ય બનીને પ્રભુના આપણે ઊભા રહીએ છીએ, અને ઈશ્વર પિતા જ્યારે મારી અને તમારી આગળ ઊભા રહે છે, ત્યારે મારી ને તમારી વેલ્યુ બને છે. ઝીરોની કોઈ વેલ્યુ નથી, ઝીરોની કોઈ જ વેલ્યુ નથી, પણ જ્યારે ઝીરોની આગળ કોઈ આંકડો લગાવવામાં આવે ત્યારે એની વેલ્યુ બને છે. અને આજે આ સમય છે કે હું અને તમે આપણે દીન બનીએ, આપણે નમ્ર બનીએ, આપણે આપણી જાતને શૂન્ય બનાવીએ, અને જે માન, મહિમા અને ગૌરવ ઈશ્વર પિતાને આપણે આપવાનું છે તે આપણે આપીએ. આગળ જ્યારે આપણે વધવા માંગીએ છીએ, અને હિબ્રીઓને પત્ર અને તેનો 11મો અધ્યાય 24-26 વચનો જે આપણે વાંચીએ, એમાં એ સેમ વાત લખવામાં આવી છે કે મૂસાની જે પસંદગી હતી એ ઈશ્વર પિતાને તેણે પસંદ કર્યા.
જે લાઈફ એન્જોય કરવાની વાત આવે કે જે જલસા કરવાની વાત આવે તેને રિજેક્ટ કરીને તેણે પ્રભુને પસંદ કર્યા. પ્રભુના લોકોની સાથે સંઘર્ષ કરવો તેણે પસંદ કર્યો. પ્રભુના સેવકે બહુ ગજબ વાત કીધી છે કે જો મારે દુનિયાનો વૈભવ મારે મેળવવો હોય કે દુનિયાનું રાજ મેળવવું હોય ને બીજી બાજુ જો મારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માટે કાંટા સહન કરવા હોય તો એ વૈભવને હું ઠુકરાઈ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માટે એ કાંટા, એ સંઘર્ષ, એ દુઃખ સહન કરવા માટે હું તૈયાર છું. વાલા ભાઈઓને બહેનો, આજે આપણે શું પસંદ કરીએ છીએ? જો મારા ને તમારા બોસ, અમારા બોસ બિશપ સાહેબ છે, તમારા બોસ કોઈ બીજા કંપનીના માલિક હશે અને એમનો ફોન આવે એટલે આપણે ઊભા થઈ જઈએ છીએ, અટેન્શનમાં આવી જઈએ છીએ. પણ આજે જ્યારે ઈશ્વર પિતા મને ને તમને બોલાવી રહ્યા છે, ઈશ્વર પિતા મને ને તમને કહી રહ્યા છે કે અભિષેક તું ઊભો થા, અભિષેક તું ઊભો થા, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે હા પ્રભુ, હું આ રહ્યો, હું તમારા માટે ઊભો છું. આ સમજવાની વાત છે વાલા ભાઈઓ ને બહેનો, કે જે માણસ આપણો પગાર કરે છે, આપણો સંસ્થાનો કે આપણી કંપનીનો માલિક છે, તેના માટે આપણે ઊભા થઈ જઈએ છીએ. પણ જે ઈશ્વર પિતા મને ને તમને જીવન આપે છે, શું આપણે તેમના માટે જાગૃત છે? આજે જો કોલ આવે છે, આપણા કોઈ સાહેબનો કોલ આવે છે તો સીધું ગ્રીન બટન દબાઈને હા સાહેબ બોલો. પણ પ્રભુનો જો આપણને કોલ આવી રહ્યો છે તો આપણે એક સેકન્ડમાં વિચાર નથી કરતા કે આપણે એ ગ્રીન બટન દબાઈ એટલે કે ફોન ઉપાડીએ કે ફોન કટ કરી દઈએ, અને વિચાર્યા વગર આપણે ફોન કટ કરી દઈએ છીએ. અમેરિકાની અંદર હેનરી કિસિંજર નામના એક પોલિટિશિયન, બહુ જ ઊંચા લેવલના પોલિટિશિયન અને યહૂદી હતા. હેનરી કિસિંજર તેમનું નામ. અને એમણે યહૂદીઓના વિરોધમાં, પોતે યહૂદી હતા છતાં પણ હું અમેરિકન છું એ સાબિત કરવા માટે યહૂદીઓના વિરોધમાં એમણે એક વાત કીધી કે ફર્સ્ટ આઈ એમ એન અમેરિકન, દેન આઈ એમ અ ડેમોક્રેટ, જે પાર્ટીના એ સભ્ય હતા, એન્ડ દેન આઈ એમ અ જ્યુ. અને આ વાત, આ જે સ્ટેટમેન્ટ તેમનું હતું એને રિપ્લાય આપતા ગોલ્ડા મેર નામના એક યહૂદી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, ઇઝરાયલના ફર્સ્ટ ફિમેલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેને આપણે કહી શકીએ, ગોલ્ડા મેર તેમનું નામ. અને ગોલ્ડા મેરે રિપ્લાય આપતા કહ્યું કે હેનરી, ઇન ઇઝરાયલ ઇન હિબ્રુ વી રીડ ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ. સામાન્ય આપણે ગુજરાતી ભાષા જોઈએ તો ડાબી બાજુથી આપણે જમણી તરફ જઈએ છીએ. એટલે કે હેનરીની જે વાત હતી, હેનરી કિસિંજરની જે વાત હતી કે હું પહેલાં અમેરિકન છું, પછી જે પાર્ટીનો સભ્ય છું એ છું, અને પછી હું યહૂદી છું. અને ગોલ્ડા મેરે કીધું કે આપણે હિબ્રુની અંદર જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ જઈએ છીએ. એટલે કે પહેલાં હું યહૂદી છું, પછી મારું જે કામ છે અને પછી અમારી જે નાગરિકતા છે. વાલા ભાઈઓ ને બહેનો, આજે હું ને તમે પણ હેનરી કિસિંજરની જેમ વર્તીએ છીએ. પહેલાં આપણે પોતાની જાતને મૂકીએ છીએ, પછી પોતાના પરિવારને મૂકીએ છીએ, પછી આપણે આપણા કામને મૂકીએ છીએ, આપણા કરિયરને મૂકીએ છીએ, અને પછી જો સમય મળી જાય છેલ્લે પ્રભુને મૂકીએ છીએ આપણે. એ અગ્રિમતા જેને કહેવાય કે પ્રેફરન્સ જેને કહેવાય, એ આપણે કોને આપીએ છીએ એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. મૂસાનું જ્યારે આપણે જીવન જોઈએ છે, મૂસાનું જે આખી એની મિનિસ્ટ્રી જોઈએ છે, એની મિનિસ્ટ્રીની અંદર સતત સંઘર્ષ આવ્યો છે. એના જીવનની અંદર, એના જન્મથી લઈને છેલ્લા દિવસ સુધી સતત સંઘર્ષ આવ્યો છે. પણ એ સંઘર્ષની અંદર વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઈશ્વર પિતા તેની સાથે હતા. કેમ ઈશ્વર પિતા તેની સાથે હતા? કારણ કે તેનો વિશ્વાસ એ પ્રભુ પર હતો. અને જ્યારે તેનો વિશ્વાસ પ્રભુ પર હતો, એ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ એના જીવનમાં ઈશ્વર પિતાને આપતો હતો. ત્યારે એ એટલા સંઘર્ષની અંદર, સમસ્યાની અંદર, મુશ્કેલીઓની અંદર એ આગળ વધે છે. આ સમય વાલા ભાઈઓ ને બહેનો, હું ને તમે જોઈ રહ્યા છે કે પૃથ્વી એ બદલાઈ રહી છે, લોકો બદલાઈ રહ્યા છે, લોકોના ગણિત બદલાઈ રહ્યા છે, લોકોની ગણતરીઓ બદલાઈ રહી છે. હું અને તમે, આપણે સર્વ ગણતરી પર ચાલીએ છીએ, કેલ્ક્યુલેશન પર ચાલીએ છીએ. આટલાથી આટલા સમયમાં આટલું કરવાનું, આટલાથી આટલા સમયમાં આપણે આમ જવાનું, તેમ કરવાનું. એ રીતે હું ને તમે જીવી રહ્યા છે, એ રીતે આપણી જીવનશૈલી આપણે બનાવી દીધી છે. પણ જો આજે ઈશ્વર પિતા મને ને તમને બોલાવે છે કે તું ઊભો થા, તું ઊભો થા, તો આપણે એ સાંભળવા તૈયાર નથી હોતા. ઈશ્વર પિતા જ્યારે મને ને તમને પસંદ કરે છે, ઈશ્વર પિતા મને ને તમને જ્યારે તેમની સેવામાં તેડું આપે છે વાલા ભાઈઓ ને બહેનો, ત્યારે આપણે આપણી જાતને નમાવવાની જરૂર છે. જે મહિમા ઈશ્વર પિતાને આપણે આપવો જોઈએ, એ મહિમા આજે હું ને તમે આપણી પોતાની જાતને આપીએ છીએ. આ સમય છે, આ દિવસ છે વાલા ભાઈઓ ને બહેનો,
કે આપણે આપણું જીવનમાં જે ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ છે, કે જે મહિમા છે, કે જે ક્રેડિટ હું ને તમે લેવા માંગીએ છીએ, એ ક્રેડિટ આપણે ઈશ્વર પિતાને આપીએ. મહિમા, એ જે ગૌરવ છે, પ્રભુને આપીએ. અહીંયા જ્યારે તેની મિનિસ્ટ્રીની શરૂઆત આપણે જોઈએ છે ને 4થા અધ્યાયમાં જ્યારે તમે જુઓ નિર્ગમનનું પુસ્તકને તેનો 4થો અધ્યાય, એ ઈશ્વર પિતાને મૂસા ઈશ્વર પિતાને ઉત્તર આપે છે અને કહે છે, તમે જુઓ કે 4થા અધ્યાય પહેલાં જ્યારે તમે જુઓ ત્યારે એ ઈશ્વર પિતાની સાથે એક દલીલ કરતો હોય છે. 3જા અધ્યાયની અંદર એ દલીલ કરતો હોય છે અને એ દલીલમાં કહે છે કે 40 વર્ષ પહેલાં હું જ્યારે એ લોકોની પાસે ગયેલો ત્યારે એ લોકોએ મારું નહોતું સાંભળ્યું. 40 વર્ષ પછી અત્યારે જ્યારે હું કશો જ નથી અને અત્યારે જો હું યહૂદી લોકોની આગળને તેમના માટે એક લીડર બનીને હું જઈશ તો શું એ લોકો મારું સાંભળશે? ત્યારે ઈશ્વર પિતા કહે છે, ત્યારે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઈશ્વર પિતા તેને કહે છે કે તું લોકોને જઈને કહે કે હું જે છું તેણે તને મોકલ્યો છે. ઈશ્વર પિતા કહે છે કે મેં તને મોકલ્યો છે. ઈશ્વર પિતા કહે છે કે તું જ્યાં પણ જઈશ ત્યાં હું તારી સાથે છું. હું તારી સાથે હોઈશ, કે હું તારી સાથે રહેવાનો છું, કે તારી સાથે હતો? ના, હું તારી સાથે છું. પ્રભુના એક સેવક એક દિવસ પ્લેનમાં 16,000 ફીટની ઊંચાઈ પર તે ટ્રાવેલ કરી રહેલા અને એ મુસાફરીની અંદર એક્ઝેક્ટલી આપણે નથી જાણતા કે એ કયા સંઘર્ષમાં હતા, કયા પડકારોનો સામનો કરી રહેલા, કયા પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહેલા, પણ એમના મગજમાં કોઈક પ્રકારનું યુદ્ધ ચાલી રહેલું. અને યુદ્ધની અંદર જ્યારે એમણે એમનો વિશ્વાસ પ્રભુ પર મૂક્યો ત્યારે ઈશ્વર પિતાએ તેમની સાથે એ વાત અને વ્યવહાર કર્યો અને પ્લેનની અંદર મુસાફરી કરતા એક બહુ સુંદર ગીતની રચના થઈ. અને એ ગીતના શબ્દો છે, એકલતાની અંધારી અને અઘરી પળમાં પ્રભુ તું અમારી સાથે છે. તમે ગીત સાંભળ્યું જ હશે અને પ્રભુના સેવક બિશપ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબે આ ગીત, આ સુંદર ગીતની રચના કરી. પ્રભુના સેવક બિશપ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબ હતા. એકલતાની અંધારી અને અઘરી પળ, કે હું આગળ જાઉં કે પાછળ જાઉં, જમણી બાજુ જાઉં કે ડાબી બાજુ જાઉં, કશું જ ખબર નથી. સંઘર્ષનો સામનો કરી રહ્યો છું, મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યો છું, પણ એ બધામાં પ્રભુ તું મારી સાથે છે. એ અશ્યોરન્સ ઈશ્વર પિતા આજે મને તમને આપી રહ્યા છે કે તમે જે પડકારને પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહ્યા છો એમાં હું તારી સાથે છું. આપણે ઘણી બધી વખત પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ સર્વ જોખમથી અમારું રક્ષણ કરજે, સર્વ તકલીફોથી તું અમને બચાવજો. ગીતશાસ્ત્ર 121:7 કીધું છે કે સર્વ દુઃખથી યહોવા તારું રક્ષણ કરશે. પણ કેમ આપણા જીવનમાં સંઘર્ષ આવે છે? કેમ મારાને તમારા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે? એ મુશ્કેલીઓ, એ સંઘર્ષ, એ તોફાન, એ તકલીફ એટલા માટે આવે છે કે એ તોફાનની અંદર આપણે ઈશ્વર પિતાની હાજરીને અનુભવીએ. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, એ તોફાનની અંદર પણ હું અને તમે ઈશ્વર પિતાની હાજરીને અનુભવીએ. ઈશ્વર પિતા હશે કે ઈશ્વર પિતા હતા, એના કરતાં આજે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ઈશ્વર પિતા મારી ને તમારી સાથે છે. મારી અને તમારી સાથે ઈશ્વર પિતા હાજરા હજુર મદદગાર છે. અને પ્રભુ આજે મને ને તમને બોલાવી રહ્યા છે. પ્રભુ પિતા મને ને તમને પોકારીને કહી રહ્યા છે કે તું ઊભો થા અને મારી સાથે તું સેવામાં મારી પાછળ ચાલ. પણ એ પ્રશ્ન આજે આપણને સ્પર્શે છે. આજે આ CNI ગુજરાત ડાયોસિસના આ સ્ટુડિયોની અંદર ઊભા રહીને એ વાત CNI ગુજરાત ડાયોસિસના દરેક જુવાનને હું કહેવા માગું છું કે શું પ્રભુ તમને હાથ લાંબો કરીને બોલાવે છે, પ્રભુ તમારો અભ્યુદય કરવા માંગે છે, તો શું તમે ઈશ્વર પિતાના હાથની અંદર તમારો હાથ મૂકી અને તમે એ સેવામાં જોડાવા તૈયાર છો? પ્રભુનું એ તેડું તમે સ્વીકારવા તૈયાર છો? પ્રભુનું તેડું સ્વીકારવું એટલે 40 વર્ષ, ખાલી 40 જ વર્ષ નહીં, પણ પછી જ્યાં સુધી તમે આગળ વધો છેલ્લા દિવસ સુધી સંઘર્ષનો સામનો કરવો છે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, અને શું આપણે પ્રભુના માટે સંઘર્ષનો સામનો કરવા તૈયાર છે? એ પ્રશ્ન છે મારા ને તમારા માટે, આપણા આત્મિક જીવનોને માટે. ઈશ્વર પિતા આપણને બોલાઈ રહ્યા છે. અને શું મૂસાની જેમ હું ને તમે એ કહેવા માંગીએ છીએ કે હું આ રહ્યો? ઈશ્વર પિતા તું બોલ, હું આ રહ્યો. શું આપણે એ રિપ્લાય આપ્યા, એ રિસ્પોન્સ આપવા માટે શું આપણે તૈયાર છે? મૂસાનું જીવન, મૂસાની મિનિસ્ટ્રી આપણે જોઈએ, બહુ જ ગજબ, બહુ જ સોલિડ એ વ્યક્તિ હતો.
પણ એના માટે કહેવાય છે કે એ જ્યારે સેવામાં એ લીડરશિપ જ્યારે લે છે કે ત્યારે એ પૃથ્વી પર સૌથી નમ્ર માણસ હતો. જ્યારે પ્રભુ મને તમને પસંદ કરે છે ત્યારે આપણે નમ્ર થવું બહુ જરૂરી છે. આજે ઘણી બધી વખત આપણે આગેવાન લેવલના વ્યક્તિઓને જોઈએ છે, જગતના હોય કે ધાર્મિક આગેવાનો હોય, પ્રભુનું નામ લેતા હોય ઘણા લોકો, પણ એમની અંદર નમ્રતા નથી. જો આજે ઈશ્વર પિતા મને ને તમને બોલાવે છે કે જો આપણે ઈશ્વર પિતાના માર્ગમાં ચાલી રહ્યા છે તો મારા ને તમારા વર્તનની અંદર મૂસાની જેમ નમ્રતા દેખાવી જરૂરી છે. જેટલા પણ લોકો આ સમયે આ બાઇબલ સ્ટડી જોઈ રહ્યા છે, ઈશ્વર પિતા તમને બોલાવી રહ્યા છે. પ્રભુ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, ઈશ્વર પિતા આજે તમારું નામ દઈને તમને હાંક મારી રહ્યા છે અને એ જવાબદારી મારી અને તમારી છે કે શું આપણે એ કોલને રિપ્લાય કરીએ છીએ કે રિજેક્ટ કરીએ છીએ. જો આપણે એ રિપ્લાય કરીએ છીએ કે જો આપણે એ કોલનો સ્વીકાર કરીએ છીએ તો આપણે પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધીએ છીએ. આ સઘળી બાબત સમજવાને માટે ઈશ્વર પિતા મને ને તમને કૃપા આપે, સહાય કરે, મદદ કરે. આપણા આત્મિક જીવનોમાં આપણે દ્રઢ થઈએ, બદલતા સમયની અંદર, સંઘર્ષની અંદર પણ આપણે આગળ વધીએ. આપણો વિશ્વાસ મૂસાની જેમ આપણે પ્રભુ પર મૂકીએ, આપણા જીવનની અંદર અગ્રિમતા ઈશ્વર પિતાને આપીએ અને આપણે આગળ વધીએ. ઈશ્વર પિતા આપ સર્વને આશીર્વાદિત કરે, આનંદિત કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ એન્ડ હાલેલુયા. થેન્ક યુ. આવો આપણા મસ્તકો આપણે પ્રભુની હજુરમાં નમાવીએ અને આ ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન અમારા ગૌરવ ઈશ્વર પિતા, તમે અમારા પ્રભુ છો, અમારા રાજા છો, અમારા પરમેશ્વર છો અને માટે પ્રભુજી તમારા નામનો અમે જે જયકાર કરીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને આરાધના અમે કરીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુજી જે વચનમાંથી તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કર્યો પ્રભુજી, તમે પ્રભુજી અમારી સાથે જે કોમ્યુનિકેશન કર્યું છે, તમે અમારા હૃદયોને પ્રભુજી આ સમયે જે સ્પર્શ્યું છે, ત્યારે પ્રભુજી અમે તમારા માટે ઊભા થવા માંગીએ છીએ. તમારા માટે ઈશ્વર પિતા અમે તૈયાર થવા માંગીએ છીએ. જ્યારે તમે અમને કોલ કરીને અમને બોલાવી રહ્યા છો, જ્યારે તમે અમને તેડું આપી રહ્યા છો, ત્યારે મૂસાની જેમ પ્રભુજી આજે અમે હું આ રહ્યો એટલો રિપ્લાય આપવા માંગીએ છીએ. જો ઈશ્વર પિતા અમારા જીવનોની અંદર બીક છે, જો અમે શરમાઈ રહ્યા છીએ, જો અમે અચકાઈ રહ્યા છીએ, તો ત્યારે પ્રભુજી તમે અમારા અંદરથી બીક દૂર કરો, સહાય કરો, મદદ કરો અને તમારી કૃપામાં તમે અમને આગળ વધારો. ઈશ્વર પિતા અમારા જીવન દ્વારા માન, મહિમા અને ગૌરવ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમે પામે એવું તમારી પાસે માંગીએ છીએ. અમે મૂસાની જેમ તમારી પર વિશ્વાસ મૂકીએ, તમારા તેડાનો સ્વીકાર કરીએ અને પ્રભુજી શૂન્ય બનીને, દીન બનીને, નમ્ર બનીને પ્રભુજી તમારી પાછળ ચાલીએ તેવું તમે થવા દો. આ જગતની અંદર પ્રભુજી જ્યારે અમે જઈએ છીએ ત્યારે તમારા નામનો જે જયકાર થાય અમારા દ્વારા અને અમારા જીવનો દ્વારા તમારા નામને માન, મહિમા અને ગૌરવ મળે એવું તમારી પાસે માંગીએ છીએ. આમ સર્વ પ્રભુજી અમારા જીવનો તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. આ બાઇબલ સ્ટડીને જોનારા, આ વિડીયોને, આખી આ ભજન સેવામાં જોડનારા દરેક વ્યક્તિઓને, દરેક ભાઈ બહેનોને પ્રભુજી તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. આત્મિક પ્રભુજી ઉત્તેજન તમે આપો, આત્મિક દોરવણી આપો અને પ્રભુજી આત્મિકતામાં, સ્વચ્છતામાં અમે આગળ વધીએ. અમે પ્રભુજી મલિન વસ્તુઓમાંથી બહાર નીકળીને ઈશ્વર પિતા તમારે તરફ અમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ તેવું તમે થવા દો. આમ સર્વ અમારા જીવનો તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. હું જબર પાત્ર મારી જાતને પ્રભુજી તમારા હાથોમાં હું સોંપું છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર નામમાં માંગુ છું. સાંભળો તથા સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. તું બીશ નહીં, કેમ કે હું તારી સાથે છું. આમ તેમ જોઈશ નહીં, કેમ કે હું તારો ઈશ્વર છું. મેં તને બળવાન કર્યો છે, વળી મેં તને સહાય કરી છે. વળી મેં મારા પોતાના ન્યાયના જમણા હાથથી તને પકડી રાખ્યો છે.
એકલતાની અંધારી અઘરી પળમાં દીપક બનીને તું મારી સાથે છે. નિરાશાને નિષ્ફળતાના કપરા સમયમાં આશા બનીને તું મારી સાથે છે. તું મારી સાથે છે, તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે. પાપની નાશ તણી ખીણની મુસાફરીમાં ઉદ્ધાર બનીને તું મારી સાથે છે. જીવનની તોફાની ઝંઝાવતી ઘડીમાં સામર્થ બનીને મારી સાથે છે. સિદ્ધિને સફળતાની આનંદી ક્ષણોમાં સહાય બનીને તું મારી સાથે છે. તું મારી સાથે છે, તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે. વિશ્વાસ તણીએ રાહની ફરતી ઓટમાં પાળક બનીને તું મારી સાથે છે. કરવા સમર્પણ ઈશને કાજે આજીવનમાં સથવારો બનીને તું મારી સાથે છે. ઉત્સવને અવસરની ઉલ્લાસિત પળોમાં આનંદ બનીને તું મારી સાથે છે. તું મારી સાથે છે, તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે. તું મારી સાથે છે, તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે. પ્રભુ તું મારી સાથે છે, પ્રભુ તું મારી સાથે છે.